हेलो फ्रेंड्स ओनली पेडागोजी चैनल को तुम मान को स्वागत। आमे पूर्व क्लास रे आवेगिक विकास संपूर्ण भाव में पढ़ी सारी। आवेगिक विकास दुईटी क्लास रे आमे पढ़ी पूर्व क्लास रे ताहा हमर समाप्त हो जाइतिला। आज आमे पढ़िबा सबुठारु इंपोर्टेंट जोटा सबु एग्जाम रे मस्ट आसीबो ही आसीबो। कोटा पढ़िबा ताले आज आमे ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट बौद्धिक विकास। कॉग्निटिव कहले तुमे कोन बुझछो प्रथमे आमे जानिबा दरकार। आमे बौद्धिक विकास पढ़िबा पूर्वरु आमे जानिबा दरकार बौद्धिक विकास कोन कॉग्निटिव कोन। कॉग्निटिव कहले हमर मस्तिष्क मस्तिष्क जो विकास को आमे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहउछो जोटा मानसिक विकास मध्य ताकू कुहा जाय। तो ए कॉग्निटिव डेवलपमेंट विषय रे पियाजे नामक जने कोन मनोवैज्ञानिक से होची या विषय रे पर्याय वाइज कोन ना आलोचना करथिले। तो तांको विषय रे आज जानिबा। तांको विषय रे पढ़िया पूर्वरु तांकर माने से होचंती कोन ना तांको पूरा नाम कोन से होचंती ए जो थ्योरी टी देले ए थ्योरी टा तांकर केते सत्यता ऊपर प्रतिवाद करूची ता मध्य भीतर लेखा अछि एवं यह पिल्ला ऊपर किभली भाबरे डायरेक्टली हो किंबा इनडायरेक्टली हो प्रभाव पकोची ता विषय रे हमें भीतर पढ़िबा। तबे चलो आरंभ करिबा। आवेगिक विकास समस्त को पढ़ा हैतला। आवेगिक विकास बहुत बढ़िया मार्तने आपण जाय कि ना कोन ना ताको रिवाइज करिबा दरकार। जदि रिवाइज न करिवो ताले हां मने रहिबो नो डाउट मने रहिबोनी सेमति किछि नाही मने रहिबो किंतु जो जो मेन जिंस गुडा को अछि आगुर आमे जहा भी पढ़ले शारीरिक विकास सामाजिक विकास तापर होची आवेगिक विकास जो मेन पॉइंट गुडा तादर अछि के कोन कहिथिले प्रकृत रे को एज रे कोन हुए ए जिंस गुडा आमे सहज रे मन रखि परिबानी जदि आमे रिवाइज न करिबा। आमे हां कांसेप्ट मन जो आवेगिक विकास एमती होची इमोशनल डेवलपमेंट एगुडा किंतु पर्टिकुलर जो कांसेप्ट रु से पकोची एग्जाम रे सेईटा हमर मन रखिबा कष्ट होई जो बुझि परछो। तबे चलो आज आमे बौद्धिक विकास माने कॉग्निटिव डेवलपमेंट आरंभ करिबा। प्रथमे आमे किछि जिंस जानिबा दरकार कॉग्निटिव डेवलपमेंट किए देइथिले के देइथिले कॉग्निटिव डेवलपमेंट देइथिले जीन पियाजे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट देइथिले जीन पियाजे। तो तांको टिके तांको विषय रे टिके जानिबा। तांकर कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो देइथिले जीन पियाजे तांकर पूरा नाम होची जीन विलियम फ्रीज पियाजे। तांको पूरा नाम होची जीन विलियम फ्रीज पियाजे। तामाने केते बडो नाम ना देखो जीन पियाजे को पूरा नाम होची कोन जीन विलियम फ्रीज पियाजे किंतु आमे एते मन रखिया नै तांकर खाली छोटो नाटे मन रखिया जीन पियाजे। से होचंती के से होचंती कोन ना फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कौन से ना फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट सीडी। फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट माने बौद्धिक विकासर जनक कहिले आमे जन को जाने से होचंती जीन पियाजे जीन विलियम फ्रीज पियाजे। बुझिलो एतो काम जानले पियाजे को विषय पियाजे होची जे कि ना ता पूरा नाम कोन आ से होचंती फादर ता कुहा जाय एवं ताको आ गोटे जिंस मन थाओ से होचंती ए जो वर्ड गुडा को मु कहूची से वर्ड गुडा सब मन रखुथिबो से होचंती रैडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। से होचंती रैडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट मान रैडिकल अर्थ कोन रचनावाद। रचनावाद
ରାଡିକାଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ ଦେଇଥିଲେ କିଏ ନା ଜିନ୍ ପିଆଜେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପକେଇ ଦେଇଥିବ ରାଡିକାଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜିନ୍ ପିଆଜେ। ତ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି କଣ ଦେଇଥିଲେ ନା ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ। ବୁଝିଲ ଏତିକି ଫରକ ରହିବ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି ଆଉ ପିଆଜେଙ୍କ ଭିତରେ। ମାନେ ପିଆଜେ କଣ କରିଥିଲେ ଶିଶୁର ବିକାଶଟିକୁ ସ୍ତର 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 ଭାବରେ ଡିଭାଇଡ କରିକି ବୁଝେଇଥିଲେ। ବିକାଶ ଯେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପୁରା ସ୍ତର ସ୍ତର କହିକିନା କିଏ ଯାଉଛି ଏଇକିନା ଦେଇଥିଲେ ହଉଛି ବିକାଶ ମାନେ କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କିଏ ସ୍ତର ସ୍ତର କହି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଜିନ୍ ପିଆଜେ। ମନେ ରହିଲା ଏତିକି। ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେ କଣ କହିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଥିଲେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା। ପିଆଜେ କହିଥିଲେ ଶିଶୁ ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ଲିଟିଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ। କଣ କହିଥିଲେ ଶିଶୁ ହଉଛି ଲିଟିଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଛୋଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପିଆଜେ କହିଥିଲେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଗବେଷଣା କରନ୍ତି, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଅବଜରଭେସନ କରନ୍ତି। ତ ଛୋଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିଥିଲେ କାହାକୁ, ଶିଶୁକୁ। ଏଠି କେତେଟା କି ପଏଣ୍ଟ ଗଲାଣି, ଏ ସବୁ କି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ମନେ ରଖିଥିବ। ଏଗୁଡା କି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ଯେତେବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଏକ୍ସାମ ରେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କି ପଏଣ୍ଟ ରୁ ହିଁ ପଚାରେ। ସେ ପଚାରିଥିବ ଲିଟିଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କିଏ କହିଥିଲେ, ଶିଶୁକୁ ଏକ ଲିଟିଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ, କଣ ଲେଖିବ, ସେ ଜିନ୍ ପିଆଜେ। ଏଠି ମନେ ରଖିଲ, ତାଙ୍କ ପୁରା ନାଁ ମନେ ରଖିଲ। ତାପରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ରଚନାବାଦ ଦେଇଥିଲେ, ରାଡିକାଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ। ତାପରେ କଣ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ କହିଥିଲେ ଛୋଟ ଶିଶୁକୁ ମାନେ ଛୋଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଶିଶୁକୁ ଲିଟିଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଗୁଡା ସବୁ ମନେ ରଖିଲ। ସେ ଯୋଉ ଶିଶୁର ବିକାଶକୁ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଢିବା, ବହିରେ କଣ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେ ହଉଛି ସେ ଦେଲା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶକୁ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ବା ମାନସିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଏବେ ପଢିଲେ, ଏବେ କହିଥିଲି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶକୁ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ବା ମାନସିକ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଶିଶୁର କେତେକ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଥା କଣ ନା ଜ୍ଞାନ, ଚିନ୍ତା, ସ୍ମରଣ, କଳ୍ପନା, ଭାଷା ଶିକ୍ଷା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଇତ୍ୟାଦି ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ତମକୁ ଯଦି ପଚାର ମାନସିକ ବିକାଶ କଣ, ମାନସିକ ବିକାଶ କଣ ନା ହଉଛି କଣ ଶିଶୁର ବା ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଗୋଟେ ମାନସିକ ବିକାଶ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କଗ୍ନିଟିଭାଲ ମାନେ ପ୍ରୋସେସ, କଗ୍ନିଟିଭ ପ୍ରୋସେସ ଗୋଟେ ଯାହାକି ଜ୍ଞାନ, ଚିନ୍ତା, ସ୍ମରଣ, କଳ୍ପନା, ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଓ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଏସବୁ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ, କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ସେ କିଏ, ଏତିକି ଜାଣିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ହଉଛି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାଅ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ବହିରେ ତ ଏଠି ଦେଇନି। ଜିନ୍ ପିଆଜେ ହଉଛନ୍ତି 1866 ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କେତେ କେବେ 1866 ରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଥାଅ, ମସିହା ପକାଏନି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ପକାଏନି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଲେ ଆସିକି ଇଜି ହବ। ତ 1866 ରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ହଉଛି କଣ ଦେଖିବା ନା ଯେଉଁ ଗତିରେ ଶିଶୁ ତାର ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଘଟଣା ଓ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଘଟଣା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନୁଭବ କରେ, ଗାଣିତିକ ନିୟମ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିକ୍ଷା କରିବା, ନିଜ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଏହି ସବୁ ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଓ ମାନସିକ ବିକାଶକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ ବୁଝ, ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ କହିଲେ କଣ, ଆମେ ଯୋଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା କରୁଛେ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଆମର ମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଦ୍ଵାରା ହଉଛି ପରିଚାଳିତ ହଉଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କଣ ନା ଗଣିତର ନିୟମ ଗୁଡିକ ଶିଖୁଛେ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛେ, ମାର୍କେଟରେ ଯାହା ହିସାବ ପତ୍ର, ଯାହା ମାନେ ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଣା ହେଲା, ଯାହା ପଇସା ଆଣିଲେ ସେ ଯୋଉ ହିସାବ ପତ୍ର କରୁଛେ, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ଯୋଉ ଯାଇକିନା ଆମର କଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଗୁଡା ଆସିଲା ତା ବିଷୟରେ ଭାବୁଛେ, ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ଏ ସବୁ ଗୋଟେ କଣ ନା ମାନସିକ ପ୍ରୋସେସ, ମାନେ ଗୋଟେ କଗ୍ନିଟିଭ ପ୍ରୋସେସ ଗୋଟେ, ସେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରୋସେସ ହେଇ ସେଇଟା କଣ ମାନେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛେ, ସେଇଟା ହଉଛି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ।
बुझी पारलो एतिकी ए पैराग्राफ टे तापर कोन देला तांको विषय टे देला जीन पियाजे नामक जणे मनोविज्ञानी शिशु मानकर बौद्धिक विकास विषय रे अनेक गवेषणा करथिले जीन पियाजे नामक मनोविज्ञानी मु तांको विषय रे सब डिटेल्स कहिली तांको मते शिशुर बौद्धिक विकास सामाजिक विकास तथा आवेगिक विकास तार शारीरिक परिपक्वता सहित समान भाव में गति करथाय से कोन कहले ना शिशुर बौद्धिक विकासटा तार सामाजिक विकास आवेगिक विकास शारीरिक विकास परिपक्वता भाव में समान भाव में गति करथाय मु तुमको गोटे कहिथिल ना गोटे पॉइंट थिला जो विकासर मूल नीति बा विधि रे गोटे पॉइंट थिला मु कहि नथिली समस्त विकास मध्य निबिड़ संपर्क थाए पॉइंटा हूँ एटा समस्त विकास मध्य निबिड़ संपर्क थाए पियाजे ठीक सही कथा ये कहले कौन कहले ना शिशुर जो बौद्धिक विकासटा तार सामाजिक विकास शारीरिक विकास और आवेगिक विकास सहित साइमल्टेनियसली कौन चली थाए माने गोटे समांतर भाव गति करथाए इक्वल डेवलपमेंट हे जाई थाए धीरे धीरे बौद्धिक धीरे धीरे डेवलपमेंट हो जाए ना छोट पिला बेले आमे जो जिनस गुडा करि पार नथिले हमर समस्या जो समस्या समाधान करि पार नथिले ता विषय रे भाबी पार नथिले तार होचे ना कोन कॉज रूट ता आमे जानि पार नथिले जे समस्या रो प्रॉब्लम रो माने कारण कोन से सब जानि पार नथिले कारण हमर कोन आमे मस्तिष्क रे सेति की प्रोसेस करि पार नथिले किंतु जते बेले धीरे धीरे बड़ हेले सेई जो शक्तिटा धीरे धीरे हम भीतर आसले ना नहीं बस ठीक सेमती ସେଇଟା ଯେମିତି ପୁରା କଣ ନା ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଯେମିତି ପୁରା ଗତି କରି ଆସୁଛି ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଗତି କରି ଆସୁଛି ଆବେଗିକ ବିକାଶ ବଢି ଆସୁଛି ଠିକ ସେମିତି ଆମର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ସାଇମଲ୍ଟାନିୟସଲି ଚାଲି ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଇକ୍ୱାଲି ଆସୁଛି ଏତିକି ହଉଛି ପିଆଜେ କହିଲେ ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶକୁ ସେ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଣ କହିଲି ଏଇ ହଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି ଏତିକି ତାଙ୍କ ବିଷୟ ହେଲା ମେନ୍ ହଉଛି ଏତିକି 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏଇ ଯୋଉ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମୁଁ ଭିତରେ କହିବି 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ କଣ କଣ ମନେ ରଖିବ जोटा कि तुमको एग्जाम रे लिखिबार सहज हबो आ द्वितीय कथा होची कॉम्पिटिटिव एग्जाम मान टीचिंग एग्जाम हो जो एग्जाम रे मल्टीपल चॉइस आसीबो से प्राय तो सही जगह ही क्वेश्चन रो माने पकाए से 4टी पर्याय रे होची डिवाइड करले तांकर जो बौद्धिक विकास को तो चलो 4टी पर्याय कोन हम देखिबा से ऊपर देला कोन शारीरिक विकास रो पर्याय एड देला बौद्धिक विकास रो जो पर्याय गुडा कोन ना हाराहारी बयस दार केते मन पकाओ आमे जो शारीरिक विकास पढ़िया पूर्वर आमे गोटे टेबुल पढ़िथिले जो लिखाई शिशुर जो बयस जो शारीरिक विकास पर्याय को पर्याय शारीरिक विकास केमती होता है पढ़ी जो बौद्धिक विकास टिके चेंज होती कौन सा चेंज होती ना देख शारीरिक विकास जो होची शारीरिक विकास जो शैशव अवस्था शारीरिक विकास थिला से केते रु केते बयस थिला हेटी शैशव अवस्था से थिला जन्म रु 0 रु 3 वर्ष पर्यंत एठी आमे कोन पढ़िया देखो पियाजे कहले जो शैशव अवस्थाटा ताकू कोन ना बौद्धिक विकास रहउची कोन संवेदीकारक पर्याय शैशव अवस्थाटा बौद्धिक विकास रो प्रथम पर्याय जोटा कि संवेदीकारक पर्याय सेटा केते रु केते वर्ष 0 रु 2 वर्ष बा जन्म रु 2 वर्ष मन रहिला तापर होची आद्य बाल्यावस्था आद्य बाल्यावस्था रही कौन ना प्राक संकार्यधर्मी पर्याय आद्य बाल्यावस्था कौन ना प्राक संकार्यधर्मी पर्याय ये सिक्वेन्स रे आसीबो ये भी सिक्वेन्सली तळकु आसीबो बयस गुडाकर प्रथम टिके टिके चेंज होची गोटे गोटे वर्ष आद्य बाल्यावस्था जो प्राक संकार्यधर्मी पर्याय रहिला एडा 2 वर्ष रु 7 वर्ष पर्यंत बयस पर्यंत 2 रु 7 तापर परवर्ती बाल्यावस्था स्थूल संकार्यधर्मी पर्याय 7 रु 12 वर्ष पर्यंत तापर आसला कैशोर अवस्था जोटा कि पियाजेंकर कोन विमूर्त संकार्यधर्मी पर्याय 12 वर्ष रु ऊर्ध्व बुझिलो एतिकी मन रहिला जदि हमें देखिबा प्रथमटा होची कोन ना सेंसोरी मोटर स्टेज तापर होची एक ना कोन प्राक संकार मान जो संवेदीकारक पर्यायटा कोन सेंसोरी मोटर स्टेज गोटे द्वितीयटा होची एक ना कोन तांकर जो प्रोसेस हे आसला पर कोन ला द्वितीयटा होची कोन तांकर ना होची प्री ऑपरेशनल स्टेज दीटा कोन सेंसोरी मोटर स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज
तृतीयटा हूँ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, चतुर्थटा हूँ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। मन रहा चार्टा संवेदीकारक पर्याय कौन कहती सेंसोरी मोटर स्टेज, प्राक संकार्यधर्मी पर्याय, प्राक माने कौन पूर्व तो प्री ऑपरेशनल स्टेज, तापर स्थूल संकार्यधर्मी पर्याय कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तापर विमूर्त संकार्यधर्मी पर्याय फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इंग्लिश रे एति मन रखिलो सेटा सीक्वेंसली आसला शैशव अवस्था, आद्य बाल्यावस्था, परवर्ती बाल्यावस्था आ तापर अछि कैशोर अवस्था, एतक आसला सीक्वेंसली। ये सीक्वेंसली आसला कौन संवेदीकारक पर्याय, प्राक संकार्यधर्मी पर्याय, स्थूल संकार्यधर्मी पर्याय, तापर विमूर्त संकार्यधर्मी पर्याय। बयस जानलो 0 रु 2 वर्ष, 2 रु 7 वर्ष, 7 रु 12 वर्ष, तापर 12 वर्ष प्लस 12 रु ऊर्ध्व, एति मन रहिला। तापर होची आमे भितरे कोन देछ पडिया बौद्धिक विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया, कंटीन्यूअस प्रोसेस। बौद्धिक विकास होची गोटे कोन कंटीन्यूअस प्रोसेस, धारावाहिक प्रक्रिया। एक निर्दिष्ट पर्याय रे घटुथिबा बौद्धिक विकास एहार पूर्व पर्याय रे घटिथिबा बौद्धिक विकास उपर निर्भर करिथाय, एहा परवर्ती पर्याय रे विकास को मध्ये प्रभावित करिथाय। गोटे निर्दिष्ट पर्याय जो बौद्धिक विकासटा होची कॉग्निटिव डेवलपमेंट ना होची ता पूर्व पर्याय सहित तार लिंक अछि, ता पर पर्याय सहित मध्ये तार लिंक अछि, लिंक रहउची गोटे आ गोटे भितर लिंक रहउची तांकर। तापर कोन तापर होची देला से पर्याय गुडी को एठी कोन ना डेवलप माने विकास गुडा को कोन ना एक्सप्लेन करूची। कोन एक्सप्लेन करछे प्रथम कोन कहितली बौद्धिक विकास रो प्रथम पर्याय को संवेदीकारक पर्याय कुहा जाय। एही पर्याय शिशुर बौद्धिक विकास तार इंद्रियानुभूति द्वारा पर्यवेसित। स्टेज रो ना कोन थिला संवेदीकारक पर्याय, इंग्लिश रे सेंसोरी मोटर स्टेज। बुझिलो सेंसोरी मोटर अर्थ कोन इंद्रिय सेंस करिवु मोटर, देखो सेंसोरी मोटर ताई भांग गोटे जिनस को सेंस करिवु मोटर कहितली दी प्रकार फाइन मोटर ग्रॉस मोटर। तम जो मोटर द्वारा माने तम जो गोटे जिनसटा को तमे कोन ना निज इंद्रिय द्वारा जोटा होची तमे सेंस करि पारछो सेटा संवेदीकारक पर्याय। इंद्रिय माने कोन हमर देखिबा सुनिबा चाखिबा सुंघिबा छुईबा ए सब इंद्रिय मानक द्वारा जो जिनसटा को हमें फील करि पारछे सेटा होची सेंसोरी मोटर स्टेज। जन्म रु 2 वर्ष मध्य रे पिल्ला एमिति ही इंद्रिय द्वारा ही से शिक्षा करिथाय। आचरण पुनरावृत्ति माध्यम से निज परिवेशर विभिन्न वस्तु घटना व्यक्ति को चिन्हिबा जानिबा आरंभ करे, तार इंद्रिय द्वारा से चिन्हिबा जानिबा आरंभ करिथाय। नुआ वस्तु नुआ व्यक्ति नुआ नुआ घटना विषय जानिया पय आग्रह प्रकाश करे। एही पर्याय बौद्धिक विकास तीनोटी विशेष लक्षण हेउची। मन रखिथाओ प्रथमे संवेदीकारक जो पर्याय आसिला सेथरे 3 मन रखिथाओ। मु जो संख्या गुडा कहूँ मन तीनोटी, एई जो तीनोटी कहली एगुडा कहूँ बहुत 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 इंपोर्टेंट। परीक्षा रे प्राय तह एठु ही क्वेश्चन आसे, एई टेबुल रु ऊपर जो टेबुल देखैले सेथुरु नले संवेदीकारक पर्याय कोन कोन शिशु करि थाए। एई तीनोटी वस्तुर स्थायित्व विषय रे जानिबा आरंभ करे। वस्तुर धीरे धीरे तो गोटे जिनस छुची गोटे जिनसटा अच्छी से जिनसटा जदि हम लुचै दउ से कांदुची। वस्तुर स्थायित्व माने कोन गोटे अच्छी बोली से जानुची, तो वस्तुर स्थायित्व विषय जानिबा आरंभ करे। कारण फलाफल जानिबा आरंभ करे। कारण माने जिनसटा कोन पई हिला एटा कोन पई होनी धीरे 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 ता माइंड रो डेवलप होची। कारण फलाफल जानिबा विषय आरंभ कला। तृतीयटा कोन अनुकरण करिबा आरंभ करे। अनुकरण करिबा त आगुर बहुत थोर कहैछि। अनुकरण माने घरे देखुची ये गोटे कोन काम करछंती माने कर छाड़ सिंपल उदाहरणटा कोन घरे ता आगे के गोटे तम गेल्लो कला सब जीव एमती काढुची से धीरे धीरे जीव काढिया शिखियाला, जीव बाहर काढी ता अर्थ कोन से अनुकरण कला। तो संवेदीकारक पर्याय रे तीनोटी जिंस कला कोन ना वस्तुर स्थायित्व विषय जानिबा आरंभ कला। माने सब देखो संवेदीकारक सब आरंभ करूची, ता कि से पूरा जानि जाईची ता नुहे, से आरंभ करूची। तापर कारण फलाफल जानिबा धीरे धीरे आरंभ कला, तापर कोन अनुकरण करिबा आरंभ कला। एई तीनोटी होची कोन ना संवेदीकारक पर्याय। एड देइची तीनोटी देखो। वस्तुर स्थायित्व कोन
ନା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଗୋଟିଏ 4 ମାସ ଶିଶୁ ବଲ୍ ସହିତ ଖେଳି ଆସେ, ବଲ୍ ଟି ଯଦି ଗଡି ଗଡି ପଳେଇଲା, ମାନେ ବଲ୍ ଟା ଯଦି ଗଡି ଗଡି ତା ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରୁ ବାହାରୁ ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ସେ ବଲ୍ ଟିକୁ ଖୋଜେ ନାହିଁ। ବଲ୍ ଟି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଭାବେ। ଏଠି କଣ ଜାଣିଲ? ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ସେ ଦେଲା 4 ମାସର ଶିଶୁ, 2 ବର୍ଷ ଶିଶୁ ନୁହେଁ ତ, 4 ମାସର ଶିଶୁ। 4 ମାସର ଶିଶୁ କଣ କରେ? ଗୋଟେ ବଲ୍ ଟା ଧରିଥିବ, ବଲ୍ ଟା ତା ଆଗରେ ଏମିତି ଗଡଉଥିବ, ଦେଖିବ ବଲ୍ ଟା ଯଦି ଆମେ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ପଳେଇଲା, ବଲ୍ ଟା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଲୁଚିଗଲା ମାନେ ବଲ୍ ଟା ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ପଳେଇଲା, ସେ କଣ ଭାବେ? ବଲ୍ ଟା ନାହିଁ ଥିଲା, ବଲ୍ ଟା ନାହିଁ। ବଲ୍ ଟା ନାହିଁ ମାନେ କଣ? ସେ ଜିନିଷଟି ହିଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁନି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ ହେଲା, ସେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଜାଣିପାରିବ, ନାଇଁ ବଲ୍ ଟା ଥିଲା, ତାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲ ତମେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦିଲା। ସେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ। କାରଣ ଫଳାଫଳ, ଏହି ସମୟରେ ସେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି ଖୁସି ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ଦେଖ, ପିଲାଟି ମନେକର ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ଏମିତି ଫୋପାଡ଼ିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇଟା ଧରିଥିଲା ଆଉ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, ତାକୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କଣ୍ଢେଇଟି ପଡିଗଲା କି ତଳେ, ଖୁସି ଲାଗିଲା, ତାକୁ ହସିଲା। ସେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ କରେ। ସେ କଣ୍ଢେଇଟି ଫୋପାଡ଼ି ଦବ, ଖୁସି ହେଇଯିବ, ଫୋପାଡ଼ି ଦବ, ଖୁସି ହେଇଯିବ। ତା ମାନେ କଣ? ସେ ହଉଛି କାରଣ, ମାନେ ପଡିଗଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟି ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି, ସେ ଜିନିଷଟିକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର କରେ। କାରଣ ଫଳାଫଳ, କାରଣ କଣ? ମୁଁ ସେଟା ଫୋପାଡ଼ିଲି, ଫଳାଫଳ କଣ? ମତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ବାରମ୍ବାର ସେ ଜିନିଷଟିକୁ କରେ, କାରଣ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ତାପରେ କଣ ଦେଲା ନା ଅନୁକରଣ କରିବା। ଅନୁକରଣ କରିବା କଣ? ଏହି ସମୟ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉ ମା ମାନେ ଯୋଉ କା ବା ମା ଏସବୁ କହନ୍ତି, ତାକୁ ସବୁ ଅନୁକରଣ କରି କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖେ। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ପ୍ରାକ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସେମିତି ସଂଖ୍ୟା ମନେ ରଖିବ। ଏଥିରେ ସଂଖ୍ୟା ମନେ ରଖିବ 5। ଏଥିରେ ମନେ ରଖିବ 5। ସେ ଦେଲା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ପ୍ରାକ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁ ହେଉଛି ତା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିକାଶ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ 2 ବର୍ଷରୁ 4 ବର୍ଷ। ୟାକୁ ସେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲା। ଟୋଟାଲଟା କେତେ? 2 ରୁ 7। ତାକୁ ସେ 2 ଭାଗ କଲା, ଗୋଟେ 2 ରୁ 4, ଗୋଟେ ହଉଛି 4 ରୁ 7, 2 ଭାଗରେ କଲା। ଶିଶୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି? ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜରେ କଣ କରିଥାଏ? ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସବୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତା ମାନେ କଣ? ତାର ହଉଛି ଏଇକିନା କଣ, ସେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ତାର ହଉଛି ସମ୍ବେଦିକାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଳେଇଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ପ୍ରାକ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏଇଥିରେ କଣ ନା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା, ଗୋଟେ 2 ରୁ 4, 4 ରୁ 7। 2 ରୁ 4 ଶିଶୁ ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଘରେ ତମେ ଯାହା କହିବ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ମନେ ରଖୁଥିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଦୌଡାଇ ମନେ ରଖିଦବ। ଏହି ସମୟରେ ମାତୃଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ମା ଯାହା କହନ୍ତି ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ, ମାତୃଭାଷା ଯାହା, ତା ଓଡିଆ, ମନେକର ଆମର ମାତୃଭାଷା ଓଡିଆ, ତ ଓଡିଆରେ ଯାହା କହିବ ସେ ହଉଛି ପିଲାଟା କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନେ ରଖିଦବ, ମାତୃଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଏହି ପିଲାବେଳୁ ଯଦି ଶିଶୁ ସହିତ ଯଦି ତା ଶିଶୁର ମାନେ ଯୋଉ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଖାଲି ଇଂଲିଶରେ କଥା ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ତାର ମାତୃଭାଷାର ବିକାଶ ଆମେ ତାର କଣ କହିବା ନା ଇଂଲିଶଟା ତାର ମାତୃଭାଷା ହିସାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଦବ, ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଶିଖିବ ସେ। ଏହାର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ନା ଇଂଲିଶର ହଉଛି ପେଡାଗୋଜି ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ କେତୋଟି ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ହେଇଥାଏ, ମନେ ରଖିଥାଅ। ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା 1, ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ବସ୍ତୁର ଜୀବନ ଅଛି, ଅନ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ବିପରୀତ ଚିନ୍ତନ କରିପାରେ ନାହିଁ, କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ, ନ କରିପାରେ, ବସ୍ତୁର ନିତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଧାରଣା ନଥାଏ, ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ପଏଣ୍ଟଟା ମନେ ରଖ, ଏଠି ଯାହା ଯାହା ଦେଲା ପ୍ରାକ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଏଗୁଡାକ ସେ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିବ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟ? ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। এইগুড়াକ ସେ କରିପାରେ। ବୁଝିଲ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ? ପ୍ରାକ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସେ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସେ କରିପାରେ। এইটা ଗୋଟେ ସହଜ ପଏଣ୍ଟଟା। এইটা ହଉଛି କଣ ନା, এইଟା ମନେ ରଖିଦେଲେ ଏଇ ଯୋଉ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ସେପଟେ ହଉଛି ନା ଯାହା ବି ପଏଣ୍ଟ, ଏଇ 5ଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ଓଲଟେଇକି ଲେଖିପାରିବେ। এটা ଗୋଟେ ସହଜ ଟ୍ରିକ୍, ମନେ ରଖିଲ। ତାହେଲେ ଆ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅର୍ଥ କଣ? ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ କଥୋପକଥନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ, ମାନେ ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ, ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ କହିଥାଏ। ସେ ଯାହା ଦେଖେ ଉପଲବ୍ଧି କରେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରେ। କହନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମିଛ କହିବେନି, ମିଛ କୁହନ୍ତିନି। କେମିତି? ସେ ମିଛ କେମିତି କହନ୍ତିନି?
କାରଣ ସେ ସେଇ ସମୟରେ ମିଛ କଣ ବୋଲି ଗୋଟେ ସେ ଜାଣନ୍ତିନି, ସେ ଦେଖିବେ ଯାହା କହିବେ ତାହା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ ଦେଲା, ସେ ଯାହା ଦେଖେ ଉପଲବ୍ଧି କରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚିନ୍ତା କରେ ବା କୁହେ। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ସେ ଜିନିଷଟି କହିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ହବ, ତାହେଲେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେ କେବେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ହଉଛି ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା। କେବଳ ସେ ହଉଛି ଯାହା ଦେଖିଲା, ଯାହା ଶୁଣିଲା, ଯାହା ଉପଲବ୍ଧି କଲା ତାହା କହିଲା। ତେଣୁ ସେ ବିଚାର କରେ ଯେ ସେ ନିଜେ ଯାହା ଭାବୁଛି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଚାର କରେ ଯେ ସେ ଯାହା ଭାବୁଛି, ସେ ଯାହା ମାନେ ଚାହୁଁଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ଠିକ ସେୟାରି ଭଳିଆ ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ? ଉଦାହରଣ, ଅନ୍ୟ କାହା ଘରେ ନିଜର କଣ୍ଢେଇ ଭଳି ଗୋଟିଏ କଣ୍ଢେଇ ଦେଖି ଭାବେ ଯେ ସେଇଟା ତା ନିଜ କଣ୍ଢେଇ, ନେବା ପାଇଁ କାନ୍ଦେ। ଆଉ କାହା ଘରକୁ ଗୋଟେ ଯାଇଥିବ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇଟେ ଦେଖିଲା, ତମ ଘରେ ବି ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ଅଛି। ସେ କିନ୍ତୁ ଯାଇଛି ଯାହା ଘରେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ଅଛି, ସେମ୍ ନ ହଉ ସେଇଭଳିଆ କଣ କଣ୍ଢେଇ ଅଛି। ସେ ଭାବେ ସେ କଣ୍ଢେଇଟା ମୋର, ଇଏ ନେଇକି ଆସିଛି। ସେ କାନ୍ଦେ ସେ କଣ୍ଢେଇଟିକୁ ନବା ପାଇଁ, ତାର ବୋଲି। ସେ ଭାବେ କଣ ନା ମୋର ଯୋଉ କଣ୍ଢେଇଟା ମୁଁ ନବା ପାଇଁ ମାନେ ଚାହୁଁଛି, ସମସ୍ତେ ବି ମତେ ନବା ପାଇଁ, ମାନେ ସେ ବି ସେୟା ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ମୋ କଣ୍ଢେଇଟା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ 4 ରୁ 7 ବର୍ଷ ଶିଶୁ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ କଥୋପକଥନ ଚିନ୍ତାଧାରା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ସେ ସାମାଜିକ କଥୋପକଥନରେ ଭାଗ ନିଏ। 2 ଭାଗରେ ହେଇଥିଲା। ଯୋଉ 2 ରୁ 4 ଟା କଣ କାନ୍ଦୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଯେତେବେଳେ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ସେ ଧୀରେ 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 ଜାଣିଯିବ, ନାଇଁ ଏସବୁ ମୋର ନାହିଁ, ମୋର ଅଛି। ବୁଝିଲ? ତାପରେ କଣ, ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ବସ୍ତୁର ଜୀବନ ଅଛି। ଏଇ ଯାହାର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଶୁଣ, ଗୋଟେ ଗାଡି, ରୋବୋଟ ଗାଡି, ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡି, ଗାଡିଟା ଚାଲୁଛି, ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଛି। ସେ କଣ ଭାବେ, ସେ ଭାବେ ସେ ଗାଡିଟିର ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଏ ଜାଗାରୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଗତି କରୁଛି। କଣ୍ଢେଇ, ଟକିଂ ଟମ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ, କଣ୍ଢେଇ ମାନେ ତାକୁ ଯାହା କହିବ ସେ ସେଇଟା ରିପ୍ଲାଏ, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ହିଁ ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ହଉଛି ନା କହିବ ତମକୁ। ବ୍ୟାଟେରୀ ପଡେ, ସେ ଭାବେ ତାର ଜୀବନ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥର ଜୀବନ ଅଛି, ସେ ଭାବେ। ଏଇଟା କଣ ଦେଲା ବହିରେ, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଯାହା ଗତିଶୀଳ ତାହା ସଜୀବ, ବା ଜୀବନ ଯାହା ଗତିଶୀଳ ନୁହେଁ ତାହା ଜୀବନ୍ତ ନୁହେଁ। ବୁଝିଲ? ମାନେ ଏଇଥିରେ ସେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଗତି କରୁଛି ତାର ଜୀବନ ଅଛି, ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଗତି କରୁନାହିଁ ତାର ଜୀବନ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ବାଦଲ, ମଟର ଗାଡି, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଦି ସଜୀବ, କାରଣ ଏଗୁଡିକ ଗତିଶୀଳ। ସେ ଦେଖିଲା ଏଗୁଡା ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡା ଗତି କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ସେଗୁଡାକ ହଉଛି ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଅଛି। ଚିନ୍ତନକୁ ବିପରୀତ ଭାବରେ ବଦଳାଇ ପାରେ ନାହିଁ, ବଦଳାଇ ପାରେ ଅସମର୍ଥ। ବିପରୀତ ଚିନ୍ତନ କରି, ରିଭର୍ସ ଥିଙ୍କିଂ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କଣ ଦେଲା, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁଟି ଚିନ୍ତନକୁ ବିପରୀତ ଭାବରେ ବଦଳାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ଥାଏ। ଉଦାହରଣ, ଯଦି ତାକୁ କୁହାଯିବ ରାମ ଗୋପାଳର ବଡ ଭାଇ, ରାମ ଗୋପାଳର ବଡ ଭାଇ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଯଦି ପଚରାଯିବ ଗୋପାଳର ବଡ ଭାଇ କିଏ, ସେ କହିପାରିବନି। ଗୋପାଳ ରାମର କଣ ହେବ ସେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖିଲ? ରାମ ଗୋପାଳର ବଡ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଗୋପାଳ ରାମର କଣ ହବ କହିଲେ ସେ କହିପାରିବନି। କାହିଁକି? ସିଏ ରିଭର୍ସ ରିଲେସନସିପ ଯାଇପାରୁନି। ସିଏ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ, ହଁ ରାମ ଗୋପାଳର ବଡ ଭାଇ, ୱାନ୍ ୱେରେ ଗଲା, ରିଭର୍ସ କରିପାରୁନି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚିନ୍ତନକୁ ବିପରୀତ ଭାବରେ ବଦଳାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁଟି ବସ୍ତୁର ନିତ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ପାଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କଣ, ମୁଁ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଷ୍ଟେପରେ କଣ ହେଲା, ବସ୍ତୁ ହଉଛି ଗତିଶୀଳ, ବସ୍ତୁର ଜୀବନ ଅଛି, ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁର ଜୀବନ ନାହିଁ। ଠିକ ଏଇ ଷ୍ଟେପରେ ସେ କଣ କଲା, ଯେହେତୁ ସେ କଣ ନା ବସ୍ତୁଟାକୁ କଣ ରିଭର୍ସ କରିପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ କଣ ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ନିତ୍ୟତା, ମାନେ କଣ ତାର ହଉଛି କଣ କନଜରଭେସନ, ଯୋଉ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି କନଜରଭେସନ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ତା ବିଷୟରେ ତାର ଧାରଣା ସେ ପାଇନଥାଏ। ଉଦାହରଣ କଣ, ଯଦି 2ଟି ସମାନ ଆକୃତିର ଗୋଲାକାର ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳା ଶିଶୁକୁ ଦେଖାଇ ପଚାରିଯିବ ଏଇ 2ଟି ସମାନ କି, ତେବେ ସେ କହିବ ହଁ। 2ଟାକ ସମାନ ଦେଖିକି ହଁ କହିବ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାଠୁ ସେଇ ସେମ ର ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳା, ଯେତିକି ୱେଟ ତାର, ଯେତିକି ସବୁ ଥିଲା, ମାନେ ତାର ଯେତିକି ଓଜନ ଥିଲା, ସେଇ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳା ଯଦି ଗୋଟାକୁ ଆମେ ହଉଛି ଟିକେ ବଡ କରିଦବା, ତାକୁ ଟିକେ ସରୁ କରିଦେଇ ବଡ କରିଦବା, ସେ କହିବ ନାଇଁ ସେଇଟା ହିଁ ଅଧିକ। ଦେଖ,
କିନ୍ତୁ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ମାଟି ପେଣ୍ଡୁଳାରୁ ଗୋଟିଏକୁ ନେଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତି କରାଯାଇ ତାକୁ ପଚାରିଯିବ ଯେ ଗୋଲାକାର ପେଣ୍ଡୁଳାରେ ଯେତିକି ମାଟି ଅଛି ସେତିକି ପରିମାଣ ମାଟି ଅଛି କି, ତେବେ ସେ ନା କହିବ। ବସ୍ତୁର ନିତ୍ୟତା ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣି ପାରିବନି। ବସ୍ତୁର ତାପରେ କଣ ନା ବସ୍ତୁର ନିତ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ବସ୍ତୁର ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହାର ଓଜନ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ନିତ୍ୟତା କହିଲେ କଣ ବୁଝିଲ? କନଜରଭେସନ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ କଣ ବୁଝିଲ? ନା ଗୋଟିଏ ଓଜନର ମାଟି ପେଣ୍ଡୁଳା ସେ ଯାହା ବି ଗୋଟିଏ ଓଜନର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେମିତି ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆକୃତି ଦେଇଦବା ତାର ଓଜନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ନାହିଁ, ବାସ୍ ଖାଲି ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ ଏ ଜାଗାରେ କହିପାରିବନି, କହିବ ଯେ ଯୋଉଟା ବଡ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଧିକ ଓଜନ। এইটা হচ্ছে কোন না কনজরভেশন সবস্টান্স বা নিত্যতা বিষয়ে সে জানিপারে না। তারপরে আসলা বর্গীকরণ। বর্গীকরণের অসমর্থ। বর্গীকরণ অর্থ কোন? বহুত সুন্দর উদাহরণ দিয়েছে। বর্গীকরণ অর্থ সে দেলা এই পর্যায়ে শিশু মানে বর্গীকরণ করিপারନ୍ତି। উদাহরণ যদি পিলাটিকে 15টি ফুল দিয়াযাই পচরা ଯିବ এথিরে হলদিয়া ফুল অধিক আছে না নালি ফুল অধিক আছে, মানে কোন মানে হলদিয়া ফুল নালি ফুল মিশিকি রহিলা, से कहब हलदिया फूल अधिका अच्छी। प्राय 6-7 वर्षर बयस बेलू क्रमे से वस्तुर वर्गीकरण करिबा शिक्षा दिया जिवो। किंतु क्रमीकरण और वर्गीकरण दक्षता पूरा विकास होई न थाए, तेणु वस्तु गुड़िक गोटे मात्र लक्षण बा गुण दृष्टि से श्रेणीकरण करिपारे नाही। वर्गीकरण से करिपारे, देखे वर्गीकरण से कौन देला वर्गीकरण करिबा असमर्थ। ताको जो अलगा अलगा मन कर पचरा फूल केतोटी अछि से कहिदबो, किंतु वर्गीकरण करिबार असमर्थ धीरे धीरे हेतिबो, कारण से कलर विषय से जानि नथिबो। श्रेणीकरण कहले ताको पूरा श्रेणीकरण शिखिला पय से 7 वर्ष उपरु पळा जिबाक दरकार। अर्थ कोन ना नाली फूल केतोटी अछि, हळदिया फूल केतोटी अछि, धळा फूल केतोटी अछि, क्रम अनुसार सजाओ, छोटरू बड़ अनुसार कोटा कम तापर कोटा अधिक, तापर सेटा से शिखि परिबो नै, शिखि न थाए से सेते वर्ष बेलू ये सबुतक तापाई गोटे फूल बास कलरफुल फूल एतिकी। तापर कौन देला तापर माने स्थूल संकार्यधर्मी पर्याय तृतीय स्टेप कौन होला स्थूल संकार्यधर्मी पर्याय बंद हेला कौन हाँ स्थूल संकार्यधर्मी पर्याय। बौद्धिक विकास तृतीय पर्याय कौन कह जाए स्थूल संकार्यधर्मी पर्याय कह जाए। यही पर्याय शिशुर ज्ञान धारणा और अनुभूति स्थूल वस्तु उपर पर्यवेसित। स्थूल वस्तु उपर अर्थ कौन कंक्रीट गोटे जिनस ता आखि आगरे अच्छी, आखि आगरे गोटे पेन टी अच्छी, से देखुची पेन हाँ एटा पेन, किंतु एई पेन टी को जदि हमें लुचेई दे कहिबा गोटे पेन से पेन रो साइज शेप तापर पेन टी होचे एला कोन के देखिबा को कलर थिला कोन थिला सेटा से कहि पारेनी सहज रे। कंक्रीट जिनस देखैले से कहि पारे, आखि आगरु दूर हो गला माने से होचे सहज रे कहि पारे नाही। एटा स्थूल संकार्यधर्मी पर्याय। ए पर्याय रे जहा होई थाए ता जो आ गोटे पर्याय नै विमूर्त संकार्यधर्मी पर्याय से समय तार एब्स्ट्रैक्टनेस आस्ता है, एब्स्ट्रैक्टनेस अर्थ कोन ए पेन टी को तमे देखैलो याकू लुचाओ जहा करछो कर सेटा कलर साइज शेप सब किछि कहि दे परिबो से पर्याय रे। ए पर्याय कोन छै देखिबा। एही पर्याय शिशुर युक्ति संगत चिंताधारा विकास घटिबा आरंभ होइतिले मध्ये से स्थूल वस्तु माध्यम रे चिंता करिबा को समर्थ होइताय। धीरे धीरे तार बौद्धिक विकास समर्थ हेले मध्ये कोन से स्थूल वस्तु माध्यम रे चिंता करिया समर्थ होइताय, किंतु विमूर्त चिंतन पाए से समर्थ होई नथाय। उदाहरण विभिन्न आकार छोट बड़ मध्य रे कंढेई को देखाई गोटिए 6-7 वर्ष पिला को पचारले केउ कंढेईटी बड़, कंढेईर तीनोटी परस्पर सहित तुलना न करी से केवल कंढेई को देखि से कहि परिबो केउ कंढेईटी बड़। 6-7 वर्ष बेलू यदि खाली कंढेईटी देखै देबू से कंढेई विषय तुलना करिवनी, तीनटा देखियो कहबो हां एटा बड़। ये होची कोन ना धीरे धीरे तारा कोन मस्तिष्कर विकास हला जोडा कि कोन जो प्राक संकार्यधर्मी पर्याय से कहि पारु नथिला। यह स्थूल वस्तु माध्यम रे चिंतन रे एक दृष्टांत। बास देखिलो ए कंढेईटी तीनटा देखि कि ताको कहिले कोन से कहि दोसी बड़ कोटा, ताको ए लुचेई दियो से जानि परिबन जे कोटा बड़ कोटा कोन मान थिला से सब विषय से थिंकिंग करि परिबो ना। किंतु ताकू जदी पचारे जीवो
ମଟୁ ରଙ୍କୁ ଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା, ରିଙ୍କୁ ପିଙ୍କୁ ଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା, ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଡେଙ୍ଗା କିଏ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟନେସ୍, ଆଖି ଆଗରେ କିଛି ଅଛି କି? ମିଟୁ ରିଙ୍କୁ ଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା, ରିଙ୍କୁ ପିଙ୍କୁ ଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା, ଇଏ ତା ଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା, ସିଏ ତା ଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା। କିଛି ଜିନିଷ ସେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛି କି? ସେ କହିପାରିବନି ଏ ଜାଗାରେ, କାରଣ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟନେସ୍ ତାର ଆସିନଥାଏ। ତେବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ସେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ। ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ, ନା କି ସେ କହିପାରିବନି ଏମିତି ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ କିଏ କାହାଠୁ ଡେଙ୍ଗା, ଇଏ ତାଠୁ ଡେଙ୍ଗା, ସିଏ ତାଠୁ ଡେଙ୍ଗା, ଇଏ ପୁଣି ତାଠୁ ଡେଙ୍ଗା ନା ନାହିଁ, ସିଏ ଏମିତି ଭାବିବା ତା ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। କାରଣ ଏହା ଏକ ବିମୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଏଇଠି ଦରକାର। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେତୋଟି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। କଣ? ବସ୍ତୁର ନିତ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ବୁଝିବା, ଚିନ୍ତନକୁ ବିପରୀତ ଭାବରେ ବଦଳାଇବାକୁ ସମର୍ଥ, ବହୁମୁଖୀ ଉପାୟରେ ବସ୍ତୁର ବର୍ଗୀକରଣ ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ, କ୍ରମୀକରଣ କରିପାରେ। ବୁଝିଲ? ପ୍ରାକ୍ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ହେଇ ନଥିଲା ସେଇଟା ଏଥିରେ ହଉଛି। ତ ତା ବିଷୟ ଟିକେ ପଢିଦବା। ବସ୍ତୁର ନିତ୍ୟତା କଣ? ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବସ୍ତୁର ନିତ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ବୁଝିବାକୁ ସେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ତଳ ପଦାର୍ଥକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ପାତ୍ରରେ ରଖିଲେ ସେ ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାଟିକୁ ଗୋଲାକାରରୁ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତି କଲେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିମାଣର ମାଟି ଅଛି ବୋଲି ସେ କହିବ। ଏ ଜାଗାରେ ସେ ଜାଣିଯିବ। ତମେ ଯଦି ସେ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳା ଯୋଉ ସିଲିଣ୍ଡର କରାହଉଥିଲା, ସେ ସିଲିଣ୍ଡର ସେ କଣ କରୁଥିଲା ନା ସିଲିଣ୍ଡରଟି ବଡ କହୁଥିଲା, ଓଜନ ତାର ଅଧିକା କହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ଜାଣିଯିବ ନାଇଁ ଦିଟା ଯାକ ଏକା। ଉଦାହରଣ 1 ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯେ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗଣିପାରେ, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 0, 3, 4, 3, 2, 1 ଏଇ ଟାଇପର। ବହୁମୁଖୀ ଉପାୟରେ ବସ୍ତୁର ଶ୍ରେଣୀକରଣ ଓ ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରେ। ବହୁମୁଖୀ ଉପାୟରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେ 2-3ଟା ଉପାୟ ସେ ଜାଣିଯିବ ସେତେବେଳକୁ। କାହିଁ କହିଲ? ତା ମୁଣ୍ଡରେ ମାନେ ଧୀରେ 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 କଣ ତାର ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୋ ହେଇ ଯାଉଛି। ବହୁମୁଖୀ ଉପାୟରେ ବସ୍ତୁର ଶ୍ରେଣୀକରଣ ଓ ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରେ, ଦକ୍ଷତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ, ଶିଶୁଟି କେତେଗୁଡେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ତାଲିକା, ଏସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ତାଲିକା ଦବ, ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ। ଯେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ କିଏ, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଫାର୍ମରେ ରହୁଥିବା ପଶୁ କିଏ, ତାକୁ ପଚରା ହବ, ସେ କହିଦବ। କୁକୁର, ବାଘ, ଏମାନେ ଯୋଉ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ କିଏ, ଆ ଭିତରୁ କହିଦବ ସେ କୁକୁର ବୋଲି। ତାପରେ କ୍ରମୀକରଣ। କ୍ରମୀକରଣ କଣ ନା କ୍ରମୀକରଣ ହଉଛି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆକାର ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ବସ୍ତୁ ସଜ୍ଜୀକରଣ କୁହାଗଲେ ଆକାର ଆକୃତିର ଅନୁଯାୟୀ ସଜ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବ। ଉଦାହରଣ, ଯଦି ଶିଶୁଟିକୁ 10ଟି ବିଭିନ୍ନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କାଠ ଦିଆଯାଇ ସଜେଇବାକୁ କୁହାଯାଏ, ତେବେ ସେ ଛୋଟରୁ ବଡ କ୍ରମରେ ସଜେଇବ। ସେଥିରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ କହିଥିଲି ଛୋଟରୁ ବଡ କ୍ରମରେ ସଜେଇ ପାରୁନଥିଲା, ଫୁଲ ଗୁଡିକ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ସଜେଇ ପାରୁନଥିଲା ଛୋଟରୁ ବଡ, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ କରିପାରିବ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ ସଂଖ୍ୟାର୍ଜନୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ସ୍ଥୂଳ ସଂଖ୍ୟାର୍ଜନୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ୟା ଭିତରେ ବେଶୀ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରାକ୍ ସଂଖ୍ୟାର୍ଜନୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜାଣିଥିବ, ସ୍ଥୂଳ ସଂଖ୍ୟାର୍ଜନୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କରିଦବ, ସ୍ଥୂଳ ସଂଖ୍ୟାର୍ଜନୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜାଣିଥିବ, ପ୍ରାକ୍ ସଂଖ୍ୟାର୍ଜନୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜାଣିଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସହଜ ହୁଏ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିଲେ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ କଣ, ଚିନ୍ତା ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ଦେଖିକି ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର୍ଜନୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। এইটা ବହୁତ ଛୋଟ, ଟିକେ ଦେଖ। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶରେ ଚତୁର୍ଥ ହଉଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର୍ଜନୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଣ ନା କିଶୋର କିଶୋରୀ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ମୂଳକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟନେସ୍ ଆସି ଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା ବସ୍ତୁର ବିନା ଉପସ୍ଥିତିରେ ତା ବିଷୟରେ ସେ କହିଦେଇ ପାରିବ। ପେନ୍ ର ବିନା ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ପେନ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ, ପେନ୍ ର କଲର କଣ, ପେନ୍ ର ହାଇଟ୍ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି କେତେ ହେଇଥାଏ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ସେ କହିଦେଇ ପାରିବ। କାହିଁ କହିଲ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଏବେ ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର୍ଜନୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଣ 12 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ଏଇ ସମୟରେ ତାର ସେ ଥିଙ୍କିଂ ଆବିଲିଟିଟା ଯୋଉ ସେଇଟା ସେତିକି ଗ୍ରୋ ହେଇଥିବ। ସେମାନେ ବିମୂର୍ତ୍ତ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ନିଜର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ପରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଆଉ ଗତି କରେ ନାହିଁ। এইটা হচ্ছে কোন পিয়াজে ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ତାଙ୍କର 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କରିଥିଲେ, এইଟା ହଉଛି কোন ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଏଇଠି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଷ୍ଟପ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆଉ ହଉନି, ହଉଛି 12 ବର୍ଷ ପରଠୁ ସେ ତା ବିଷୟରେ ତା ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ କନସିୟସନେସ୍ ଗୋଟେ ଆସି ଯାଇଥାଏ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ହଉଛି ଠିକ ଭୁଲ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିକିନା ଗ୍ରୋଥ କରିପାରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିକୁ ଏଇଠି ରଖା ହେଇଗଲା। ତାପରେ କଣ ନା এই পর্যায়ে প্রকৃତରେ ଦେଖିଲେ ଉନ୍ନତ ମାନେ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଓ ପରିପକ୍ୱତା ଫଳରେ ଆମର ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ମାର୍ଜିତ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଭାବଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଛି ନାହିଁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ କାପାବଲ ହୋଇଥାଏ,
ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ହଉଛି କରିପାରିଥାଏ ସବୁ ମାନେ ବିନା ବିନା ଉପସ୍ଥିତି ବସ୍ତୁର ବିନା ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଥାଏ ଏତିକି ଥିଲା ହଉଛି ଆମର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସରିଲା ତାପରେ ଆମେ ଆର କ୍ଲାସରେ ପଢିବା ନୈତିକ ବିକାଶ ବା ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏ ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହଉଛି ବହୁତ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो एग्जाम हो टीचिंग एग्जाम जहां भी हो तापर निजर हो जाए जो माने जो एनुअल एग्जाम डेली बौद्धिक विकास बहुत 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 इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आइदर आसीबो नॉल 4 मार्क आसीबो नॉल दे कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आसीबो टीचिंग रो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आसीबो बौद्धिक विकास सेति में सब ट्राई करो ना बौद्धिक विकास जेंति पूरा ए टू जेड मन रखिथिबो मन रखिथिबो अर्थ कोन बुझी गले आराम से गोटे थरे मन रहि जिवो जेम तुम कहली कि ना होची प्राक संकार धर्मी जो जिंस गुड़ाक हेई पारुनी सेटा स्थूल संकार धर्मी पर्याय रे हेई पारुची तो ऑब्वियसली से जो पांचटा पॉइंट थिला पांचटा पॉइंट को एपड़ उल्टे लिखि दो हे जो बुझि पारलो एतिक थिला हमर बौद्धिक विकास या पर हमें आरो क्लास रे पढिबा ना कोन नैतिक विकास मोरल डेवलपमेंट जय जय ना